అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ లలిత రహస్యనామ సహస్ర సూత్రము మీకు అందించాలని ముందుకు వచ్చాను. అంతా అమ్మవారి దయ. శ్రీమాత్రే నమః. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటే కానీ లలిత సహస్రనామాన్ని ఎవరు చదవలేరు. అమ్మ అనుగ్రహం లేనిది, శివాజ్ఞ లేనిది చీమైనా కుట్టదంటారు కదా. అమ్మాజ్ఞ లేనిది ఆమె నామస్తోత్రం కానీ ఆమెకు సంబంధించిన పూజలు కానీ ఎవరు చేయలేరండి. కొంతమందిని చూశాను, పూజలు చేసేవారిని కూడా చాలా హేళన చేస్తున్నారు. కల్లా కపటం లేకుండా, ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషాలు లేకుండా, కుళ్ళు కుతంత్రాలతో ఒకరిని చూసి ఓర్వలేని తరం లేని స్వభావంతో ఉన్నవారికి పూజ ఒక్క దీపం పెట్టి మొక్కినా కూడా అమ్మవారు స్వప్న దర్శనం ఇస్తుంది. ఎందుకంటే చారుమతి దేవి తను ఉన్నప్పుడు వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకునేటప్పుడు మనందరికీ అందించింది. అమ్మవారు ఎవరికి కనిపించలేదు, తనకు తప్ప. మరి ఇంతమంది పూజలు చేస్తున్నారు, ఎంతమంది స్వప్న దర్శనం పొందారు చెప్పండి. అమ్మవారు ఇప్పుడు ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటేనే, పూర్వజన్మ పుణ్యఫలం ఉంటేనే చాలామంది పూజలు చేయగలుగుతారు. అందరు ఎందుకు చేయగలుగుతలేరు? ఒకవేళ టైం లేక అని మాత్రం చెప్పకండి. ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా పూజలు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం ఎప్పటి నుంచో నా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీకి అందించాలని, నేను చూడకుండా చదివి వినిపించాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. మీకు నేను అందిస్తున్నాను. మనస్ఫూర్తిగా ఉండండి. నాన్ వెజ్ లేకుండా తింటే మాత్రం వినకండి. మనసు నామస్మరణ. త్రిమూర్త స్వరూపిణి, త్రిమూర్తులకు జన్మనిచ్చిన తల్లి కాబట్టి తన నుండి ఆవిర్భవించిళ్ళు. మళ్ళీ ముగ్గురుగా త్రిమూర్తులు రూపొంది మళ్ళీ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులుగా ఉన్నప్పుడు అమ్మవారే తన నుండి ఉద్భవించిన మాతలు సరస్వతి లక్ష్మి, పార్వతి లక్ష్మి సరస్వతులు అన్నమాట. అందరికీ అమ్మ తనే మణిద్వీపవాసిని. ఆ పార్వతి పరమేశ్వరుల అనుగ్రహంతో మీ ముందుకొచ్చాను. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. సింధూరారుణ విగ్రహం త్రినేనం మాణిక్యమౌలిస్ఫుర తారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీమపీన వక్షరుహం పాణిభ్యామాలిపూర్ణరత్నచషకాం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పారాంబికాం అరుణాం కరుణాం తరంగితాక్షీం धृतपाशाङ्कुशपुष्पभानचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूकैरहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं. ఇది ధ్యాన శ్లోకం అన్నమాట. సహస్రనామ స్తోత్రంలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. అమ్మ దయతో श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्या समुद्यता उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधकारांकुशोज्वला मनोरूपेक्षुकोदंडा पंचतन्मांत्रसायका निजारुणा प्रभापूरा मज्जत्कृम्मण्डमण्डला चंपका शोग पुन्नागा सौगंधिका लसत्कचा कुरविंदमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चंद्र विभ्राजा दलिकस्थलशोभिता मुखचंद्रकलंकाभा मृगनाभि विशेषका वदनस्पर मांगल्या गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहा चिलन्मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभा नासादंडा विराजिता तारकांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदम्भमंजरी क्लुप्ता कर्णपूरा मनोहरा ताटांकयुगलीभूता तपनोडुपमण्डल पद्मरागा शिलादर्शा परिभाविकपोलभुः नवविदृम्भश्रीः नक्कारी दशनच्छदा शुद्ध विद्यांकुराकारा द्विजपन्ती द्वयोज्वला कर्पूरवीटिकामोदा समाकर्षाधिगन्धरा निजसल्लापमाधुर्या विनिर्भसितकच्छपी मन्दस्मिता प्रभापूरा मज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चुबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य शूद्रशोभितकन्दरा कनकाङ्गदकेयूरा कमनीया भुजान्विता रत्नग्वेया चिन्ताकलोला मुक्तफलान्विता कामेश्वरा प्रेमरत्ना मणि प्रतिपनिस्सनि न्याभालवाल रोमाली लता फलकुचध्वयि लक्षरोमल तादारा तासुनेय मध्यमा स्तनाभारदनन्मध्या पट्टबन्धवलित्रया अरुणारुण कौसुम्बा वस्त्रभास्वत्खटीतटी रत्नकिङ्किणिका
रम्य रश्नाधामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारा झानुद्वया विराजिता इन्द्रगोपा परिक्षिप्ता स्मरतूना भजाङ्गिका गूढगुल्पा कूर्मपृष्ठा जयिष्णु प्रपदान्विता नकदिदीति सञ्चन्ना नमज्जना तमोगुना पदद्वया पराजाला पराकृता सरोरुहा सिञ्जानमणि मञ्जीरा मण्डित श्रीपदाम्बुजा मरालिमन्दगमना महालावण्यशेवदिः सर्वारुणानभद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वरङ्कस्ता शिवस्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणि गृहन्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्मटवी संस्था कदम्भवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्गाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरा वधोदुक्ता शक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढ़ा सिंदूरा व्रजसेविता अश्वारूढ़ा दिश्विताश्वा कोटि कोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ़ा सर्वायुधा परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ़ा मंत्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ़ा दंडनाथा पुरस्कृता ज्वालमालिनिका क्षिप्ता वह्नि प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोदुक्ता शक्तिविक्रमहर्षिता नित्यपराक्रमाटोपा निरीक्षिणा समुत्सुका भण्डपुत्रवधोदुक्ता भालविक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचिता विशङ्गवदतोषिता विशुक्रप्राणहरणा वाराही वीर्यवन्दिता कामेश्वरा मुकालोका कल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्ना विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डसुरेन्द्रनिर्मुक्ता शस्त्रप्रत्यस्य वर्षिणी कराङ्गुलीनकोत्पन्ना नारायणादहाकृतिः महापाशुपतास्राग्ने निग्धदासुरसैनिका कामेश्वरस्रनिग्धदा सबण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादि देवसंस्तवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धा कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्भगवकूटेका स्वरूपा मुखपङ्कजा कटन्दः कटिपर्यन्ता मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्या कट्यदो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रया कलेभरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचारतत्परा मूलधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी आग्नचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थि विभेदिनी सहस्रराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचि श्रच्चक्रोपारिसंसिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसि भवानी भावनागम्या भवानी भावनागम्या भवारण्या कुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्तवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्ध्या निरवध्या निरंतरा निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागरागमतना निर्मदा मदनाशिनी निश्चिंत निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्मामा ममता हंत्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निसंशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निन्नाशा मृत्युमतनी निष्क्रिया निष्परिग्रह निस्तूला नीलचिक्रा निरपया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मणि महेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्ति महारतिः महाभोग महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरीश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वरा महाकल्पा महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्टिपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी महा
महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता मनु विद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारु रूपा चारुहासा चारु चंद्रकलाधर चराचर जगन्नाथ चक्र राजानिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागा समप्रभा पंचप्रेत सनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंद विज्ञान घनरूपिणी ध्यान धतृधेय रूपा धर्मा विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपंती तैजसात्मिका सुप्ता प्रज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविंदरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानाकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहद पंचकृत्यपरायण भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभा सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्ना विपन्ना भुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीट जननी वर्णाश्रमा विदायिनी निजज्ञारूपनिगमा पुण्यफलप्रदा श्रुति सीमंत सिंदूरी कृता पादाब्जधूलिका सकलागम संदोहा शुक्ति संपुटमोक्तिका पुरुषार्थ प्रदापूर्ण भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिकानादिनेना हरिब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नामरूपा विवर्जिता ह्रींकारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता रग्नी रम्या राजीवलोचना रंजनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणीमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी रक्षसग्नि रमा रमणलम्पटा काम्य काम कलारूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगदी कंदा करुणा रससागरा कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनेना वरुणी मदविफला विश्वादिका वेदवेद्या विंध्याचल निवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी क्षेत्र स्वरूप क्षेत्रेशी क्षेत्रज्ञपालिनी क्षेवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाला समर्चिता विजया विमला वंद्य वंदारुजन वत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वहिनी मंडलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचनी समृता शेष पाषांडा सदाचारा प्रवर्तिका तापत्रयाग्नि संतप्ता समह्लादन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनु मध्या तमोपह चितिस्तत्पद लक्ष्यार्जा चिदेकर स्वरूपिणी स्वात्मानंदल विभूता ब्रह्म ध्यानंद संतति परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानस हंसिका कामेश्वरी प्राणनाड़ी कृतज्ञा काम पूजिता शृंगार रस संपूर्ण जया झालंधर स्थिता ओड्यान पीठ निलया बिंदु मंडलवासिनी रहो याग क्रमाराध्या रहस्तर्पण तर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडंग देवता युक्ता षाड्गुण्य परिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी नित्य षोडशिका रूपा श्रीकंठार्ध शरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यापिनी विदाकार विद्या स्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमलाद कौमुदी भक्तहादा तमोभेदा भानुमद्भानु संतति शिवदूती शिवाराध्य शिवमूर्ति शिवंकरी शिवप्रिया शिवापरा शिष्टेष्ट शिष्टपूजिता प्रमेय स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिशक्ति चेतना रूपा जडशक्ति जडात्मिका गायत्री वाहृदि संदर्ज बृंदने सेविता तत्वासना तत्वमयी पंचकोशांतरस्थिता निसीम महिमा नित्य यौवना मदशालिनी मदघार्णित रक्ताक्षी मद पाटल गंडभुः चंद्रद्रद्दांगी चांपे कुसुम प्रिय कुशला कोमलाकार कुरुकुल्लकुलेश्वरी कुलकुंडलाय कोलमार्ग तत्पर सेविता कुमार गणनाथांबा तुष्टिः पुष्टिमतिधृतिः शांति स्वस्तिमति कांतिर्नंदिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनेना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचालवासिनी सुमिकी नश्नी शुभ्रो शोभना सुरनायिका कलाकंठी कांतिमती शोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्ध चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना कट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता पायसान्ना प्रियत्वस्ता पश्लोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति संवृताडाकिनीश्वरी अनहातब्ज निलया श्यामबा वदनद्वया दंष्ट्रोज्वला क्षमालादि धरा रुद्र संसिता कालरात्रादिशक्तोगा वृत स्निग्धो धनप्रिया महावीरेन्द्र वरदाराकिन्यंब स्वरूपिणी साह महावीरेन्द्रवरदाराकिन्यंब स्वरूपिणी स्वाहा स्वदा मतिर्मेता श्रुति श्रुतिरनुत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्य पुण्यश्रवण कीर्तना
పులోమజార్జిత బంధమోచని బంధురాలక విమర్శరూపిణి విద్యా వ్యదాది జగత్ప్రసు సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వమృత్యు నివారిణి అగ్రగణ్య చింతరూప కలికల్మషనాశిని కాత్యాయని కాళహంత్రి కమలాక్షన్ సేవిత తాంబూలపూరితాముఖి ధాడిమి కుస్మ ప్రభ మృగాక్షి మోహిని ముఖ్య మృడాని మిత్రరూపిణి నిత్యతృప్త భక్త నిధిర్నియంత్రిణి క్లేశ్వరి మైత్రాదివాసన లభ్య మహాప్రలయ సాక్షిని పరాశక్తి పరానిష్ట ప్రజ్ఞానగణరూపిణి మాద్వీపానన సమత్త మాతృకావర్ణరూపిణి మహాకైలాస నిలయ మృణాల మృదుదోర్లత మహానీయ దయామూర్తి మహాసామ్రాజ్యశాలిని ఆత్మవిద్య మహావిద్య శ్రీ విద్య కామసేవిత శ్రీ షోడసాక్షరి విద్య త్రికూట కామకోటిక కటక్ష కింకరీ భూత కమల కోటి సేవిత శిరస్థిత చంద్రనివాద్ ఫలస్తేంద్ర ధనుప్రభ హృదయస్థ రవి ప్రఖ్యా త్రికోణాంధార దీపిక దాక్షాయిని దైత్యహంత్రి దక్ష విఘ్న వినాశిని ధరాందోల్త దీర్ఘాక్షి ధరా హసోజ్జలన్ముఖి గురుమూర్తి గుణనితి గోమాత గుజన్మభూహు దేవేశి దండ నీతిష్ట ధర కాశరూపిణి ప్రతి పన్ముఖ్య రాకాంత తిథి మండల పూజిత కళాత్మిక కళానాథ కావ్యలాప వినోదిని సచామర రమావాణి సవ్య దక్షిణ సేవిత ఆదిశక్తి రమయాత్మ పరమా పావనాకృతి అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనని దివ్య విగ్రహ క్లీంకారి కేవల గుహ్య కైవల్య పదదాయిని త్రిపురత్రి జగద్వంద త్రిమూర్తి సితశేశ్వరి త్రక్షరి దివ గంధాడ సింధుర తిలకాంచిత ఉమాశైల తంతనయ గౌరీ గంధర్వ సేవిత విశ్వగర్భ స్వర్ణగర్భ వరద వాగదీశ్వరి ధానగమ్య పరిచ్ఛేద జ్ఞానద జ్ఞాన విగ్రహ సర్వ వేదాంత సంవేద సత్యానంద స్వరూపిణి లోపముద్రార్చిత లీల క్లుప్త బ్రహ్మాండ మండల అదృశ్య విజ్ఞాత్రి వేదవర్జిత యోగిని యోగద యోగ్య యోగానంద యుగంధరిచ్చ శక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణి సర్వదార సుప్రతిష్ట ససధృపదారిణి అష్టమూర్తి రజజేత్రి లోకయాత్ర విదాయిని ఏకాకిని భూమరూపాన్ని ద్వైతాదిత వర్జితానంద వసద వృద్ధ బ్రహ్మత్మైక స్వరూపిణి భృతి బ్రాహ్మణి బ్రాహ్మి బ్రహ్మానంద బలిప్రియ భాషరూప బృహస్సేన భావ భావ వివర్జిత సుకార దేశపకరి శోభన సులభాగతి రాజరాజేశ్వరి రాజదాయిని రాజవల్లభ రాజకృపరాజపీడ నివేశిత నిజాశ్రిత రాజలక్ష్మి కోశనాథ జంగబ్రజేశ్వరి సామ్రాజ్యదాయిని సత్యసంద సాగర మేకల దీక్షిత దైత్యశమని సర్వలోక శంకర సర్వార్థదాత్రి సావిత్రి సచ్చిదానంద రూపిణి దేశకాల పరిచ్ఛిన్న సర్వగా సర్వమోహిని సరస్వతి శాస్త్రమై గుహంబాగుహ్య రూపిణి సర్వోపాధి వినిర్ముక్త సదాశివ పతివ్రత సాంప్రదాయేశ్వరి సాధ్వి గురుమండల రూపిణి కులోతిర్ణ భగారాధ్య మాయా మదమతి మహిగణం భగుహకారాధ్య కోమలాంగి గురుప్రియ స్వతంత్ర సర్వతంత్రేషి దక్షిణామూర్తి రూపిణి సనాకాది సమారాధ్య శివ జ్ఞాన ప్రదాయని చిత్కలానంద కలక ప్రేమ రూప ప్రియంకరి నామ పారాయణ ప్రీత నంది విద్య నటేశ్వరి మిత్య జగదధిష్టాన ముక్తిదా ముక్తి రూపిణి లాస్య ప్రియలైకరీల ఝారం బాధి వందిత భవాదా వసుదా వృష్టి పాపారణ్య దవన దుర్భాగతులు వాతుల జరత్వాంతర విప్రభ భాగ్యాబ్ది చంద్రిక భక్త చిత్తకేకి గణాగణ రోగ పర్వత దమ్ముల మృత్యుదారు కుటారిక మహేశ్వరి మహాకాళి మహాగ్రస మహాజన పర్ణచండిక చండ ముండాసుర నిషూదిని శరాత్మిక సర్వలోకేశి విశ్వధారి త్రివర్గదా త్రిశుభక త్ర్యంబక త్రిగుణాత్మిక స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధ జపా పుష్మాని భాకృతి ఓ జవతి ద్వితీయరజ్ఞ రూప ప్రియవ్రత దూరరాధ దూరదర్శ పాటలి కుసుమ ప్రియమతి మేరునిలయ మందార కుసుమ ప్రియ వీరరాధ వీర రూప విరజ విషదోముఖి ప్రత్యేక రూప పరాకాశ ప్రాంత ప్రాణరూపిణి మార్తాండ భైరవారాధ్య మంత్రి నీనసరజ దూహ త్రిపురేషి జేసేన శ్రీగుణ్య పరాపర సత్య జ్ఞాన రూప సామరస్య పరాయణక ప్రతిని కళామల కామద్దు కామరూపిణి కళా నిధి కావ్య కళా రసజ్ఞ రససేవతి పుష్టపరాధన పూజ్య పుష్కర పుష్కరక్షణ పంజ్యోతి పరంధామ పరమాను పరత్పర పాశ హస్తాపాశాంత్రి పరమంత్ర విభేదిని మూర్త నిత్యతృప్త మునిమానసహంసిక సత్యవ్రత సత్యరూప సర్వంతర్యామిని సతి బ్రహ్మని బ్రహ్మజని భరూప ఉదార్చిత ప్రసిద్ధి ప్రచండజ్ఞ ప్రతిష్ట ప్రకటాకృతి ప్రాణేశ్వరి ప్రాణదాత్రి పంచశత్ పీఠ రూపిణి వృషుంగల విత్తస్త వీరమాత వ్యప్త్రసు ముకుంద ముక్తి నిరమూల విగ్రహరూని భవగ్న భౌరగ భౌచక్ర ప్రవర్తిని చంద్రసార శాస్త్రసార మంత్రసార తలోదర ఉదార కీర్తి ఉద్దామ వైభవార్ణ రూపిణి జన్మ మృత్యు జరతత్త జన విశ్రాంతిదాయని సర్వోపనిషోద్యుత్కృష్ట శాంతి కళాత్మిక గంభీర గణాంత సగవిత గానలోపకల్పనారిత కష్టకాంత కాతార్థ విగ్రహ కార్యకార నిర్ముక్త కామకేలి తరంగిత గణత్కనక తాటంగలీల విగ్రహధారిణి అజాక్షయ నిర్ముక్త క్షిప్ర ప్రసాదన అంతర్ముఖ సమారధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభాత్రయి త్రివర్గ నిలయ త్రిస్త త్రిపురమాలిని రామాయ నిరాలంబ స్వత్మ రమ సుధా శృతి సంసార పంక నిర్మంగ సముద్ధరణ పండిత యజ్ఞ ప్రయజ్ఞకర్త యజమాన స్వరూపిణి ధర్మధార ధనదక్ష ధన దాన వివర్జిని ప్రప్రూప శివభ్రమణకారిణి విషగ్రాస విద్రుమాభా వైష్ణవి విష్ణు రూపిణి అయో నిర్యో నిలయ కుటస్థాకుల రూపిణి వీరగోష్ఠి ప్రియ విరనష్కంనాథ రూపిణి జ్ఞాన కళనాకల్య విదగ్ధ బైంద వాసన తత్వాదిక తత్వమయ తత్వమర్ధ స్వరూపిణి సామగాన ప్రియ సౌమ్య సదా శివ కుటుంబిని సవ్యాప సర్వమార్గస్వ సర్వపది నివారిణి స్వస్థ స్వభావ మధుర ధీర ధీర సమర్చిత చైతన్యార్గ సమారధ్య చైతన్య కుసుమ ప్రే సదోతిత సదుష్ట తరణ తీర్థ పాటల దక్షిణ దక్షిణారథ ధర స్మేర మూకాంబుజ
కౌలిని కేవల నర్గ కైవల్య పదాయన స్తోత్ర ప్రేసుతిమతి శృతి సంస్థ వైభ మనస్విని మానవతే మహేష్ మంగళాకృతి విశ్వమాత జగదాత్రి విశాలాక్షి విరాగిని ప్రగల్భ ప్రమోదార ప్రమోద మనోవి వ్యోమకేలి విమానస వజ్రిని వామకేశ్వరి పంచజ్ఞ ప్రియ పంచవ్రత మంచాదిశాయని పంచమి పంచభూతేషి పంచ సంఖ్యోపచారిణి శాశ్వతి శాశ్వతేశ్వర శర్మదా శంభు మోహిని ధరాధరా సుతాధన్య ధర్మిణి ధర్మవర్ధిని లోకాతీత గుణాతీత సర్వతీత శమాత్మిక బంధుక కుసుమ ప్రఖ్య భాలని లీలా వినోదిని సుమంగలి సుఖకరి సువేసాడి సువాసిని సువాసినచ్చన ప్రీత శోభన శుద్ధ మానస బిందు తర్పణ సంతుష్ట పరోజా త్రిపురాంబిక దశ ముద్ర సమారద్ధ త్రిపుర శివశంకర జ్ఞాన ముద్ర జ్ఞాన జ్ఞాన జ్ఞేయ స్వరూపిణి యోని ముద్ర త్రికండేశి త్రిగుణాంబ త్రిగోణానక అద్భుత చారిత్ర వాంఛిత ప్రదాయని అభ్యాసాతిశ జ్ఞాత షడ్ద్వాతీత రూపిణి అవ్యజ కరుణామూర్తిరజ్ఞాన ద్వాంత దీపిక ఆ బాల గోపవేత సర్వానులింగ ససన శ్రీచక్ర రాజలీల శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరి శ్రీ శివశక్తేతర రూపిణి లలితాంబిక एवं श्री ललिता देव्या नाम्नं सहस्रकं जगुः इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्रीवस्य संवादे श्री ललिता रहस्य नाम सहस्र स्तोत्र कथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मादालसा मंजुला वाग्विलासां माहेन्द्रनीलां द्युतिकोमलाङ्गी माताङ्गकन्यां मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कूचोन्यते कुङ्कुमारागशोने पुण्ड्रेषु पाशाङ्कुशपुष्पभानां हस्तें नमस्तें जगदेकमाता गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बालश्यामला ललिता दशा ओम श्रीमात्रे नमः। अम्मा आदिपराशक्ति నేను ఎప్పటి నుంచో నా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీకి నేను ఇలా చూడకుండా చెప్పుకోవాలి అమ్మ నామస్మరణ అమ్మ గొప్పతనం అనేసి ఈరోజు లలితమ్మ దయతో మంగళవారం రోజున ఇంకా ఆంజనేయ స్వామి దయతో రామయ్య దయతో మీ ముందుకు వచ్చాను. నిజం చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్, నేను అసలు అనుకోలేదు, నాకు అసలు లలితా సహస్రనామం గురించి కూడా తెలియదు. మా ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ నాకు ఈ నామం లలితా సహస్రనామం చదువుకో నీకు అంతా మంచి జరుగుతుంది అంటే మ్యారేజ్ బిఫోర్ అన్నమాట. అమ్మ దైవం మనుష్య రూపేణా అని గట్టిగా నమ్ముతాను. స్వయంగా వచ్చి దేవుడే చెప్పడండి, దేవుడే చేయడు, దేవుడు మనసుల నుండి మనతో చెప్పిస్తాడు. మనకి ఏదైనా ఆపత వచ్చినా కూడా ఏదైనా ఆపత వచ్చింది అది ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ సమస్య, భగవంతుడు ఆ రూపంలో వచ్చి మనకు చెప్పిస్తాడు. చెప్పినప్పుడు మనం విని ఆచరించాలన్నమాట. ఏదైనా కూడా తీసి పడేయొద్దు. ఇప్పుడు ధర్మం ఒక పాదం మీదనే నడుస్తుంది. 4 యుగాలు, సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. ఈ కలియుగం ఒకటి మీరు చూసే ఉంటారు, శివుని టెంపుల్ ఉంటుంది, 4 స్తంభాలు ఉంటాయి, 3 స్తంభాలు వెళ్ళిపోయినాయి కానీ ఒక్క స్తంభం మీద నిల్చొని ఉంటుంది ఆ టెంపుల్. ధర్మం ఒక పాదం మీద నడుస్తుంది అంటే ధర్మం తక్కువ, అధర్మము ఎక్కువ నడుస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు అమ్మవారి పాదాలు పట్టుకొనే ఉండాలి, దైవనామ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనకు 7 చక్రాలు ఉంటాయి. వీర బ్రహ్మానందం గారు కూడా ఇది వివరించారు. తను ఉన్నప్పుడు తన చరిత్ర చదివితే మీకు అర్థమవుతుందండి. విష్ణుమూర్తి అవతారమే వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి అవతారం. ప్రతి యుగంలోనూ స్వామివారు ఏదో ఒక రూపంలో ఆవిర్భవించి మనకు ప్రజలను కాపాడుతూ, ధర్మం ఉన్న వాళ్ళని కాపాడుతూ అధర్మ పరులను నరికి వేస్తున్నాడు. ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు చాలా వరకు నేను చూసిన విన్న ప్రకారం అయితే ఎదుటి వారిపై చెడు ప్రయోగాలు చేయడము చాలా జరుగుతున్నాయి. దుష్ట ప్రయోగాలు, క్షుద్ర పూజలు చాలా. ఇవన్నిటికీ పరిహారం అంటే అమ్మవారి పాదాలు, మీ కుటుంబం, మీ ఇంటి చుట్టూ రక్షణ కవచం వలె అమ్మ నామస్మరణ, లలితాదేవి సహస్రనామం ఎక్కడ ఎవరు చదువుతారో వారి చుట్టూ కూడా వైబ్రేటింగ్ అష్టదిక్పాలకులు, పంచభూతాలు రక్షణ ఎప్పటికీ ఉంటాయి వాళ్ళ కుటుంబం పట్ల. ఎవరేం చేసినా తక్షణం వారికి బాధ కలిగించినా కూడా వెంటనే తిరిగి వెళ్ళి వారికే తగులుతుందండి. ఎందుకంటే ఈ స్మరణలో వారాహీదేవి ఉంటుంది. వారాహీదేవి ఎవరైనా శుద్ధ ప్రయోగాలు చేసినా తిరిగి వారికే కొట్టిపడేస్తుంది. దుర్గామాత మంత్రం ఉంటుంది. దుర్గామాత ఎవరు? ప్రత్యంగిరా మాత అవతారం అన్నమాట. రామచంద్రమూర్తి రావణాసురునితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా తను ఈ సీతాదేవి నుండి ఉద్భవించి, సీతాదేవి ఎవరు? ఈ అమ్మవారు, లక్ష్మీ అమ్మవారు, దుర్గా. అందుకనే అంటారు మహాలక్ష్మి, మహంకాళి, మహాసరస్వతి ఒకరే లలితమ్మనే. ఆ అమ్మ నుండి ఆ ఒక శక్తి ఉద్భవించి చాలామంది రావణ సైన్యాన్ని మట్టుబెడుతుంది అన్నమాట.
ఇంత రావణ సైన్యాన్ని మట్టుబెడుతుంది అమ్మెవరు అని ఆంజనేయ స్వామి వెతుకంగా మొక్కుతాడన్నమాట. తల్లి నువ్వు మాకు తెలియకుండానే వచ్చి రావణ సైన్యాన్ని మట్టు పెడుతున్నావు, నువ్వెవరు ఒక్కసారి కనిపించు అంటే ఆ ప్రత్యంగిర మాత దర్శనం ఇస్తుందట. నేను ఒక దగ్గర చదివాను, మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ప్రత్యంగిర మాత కూడా ఈ శుద్ధ ప్రయోగాలు చెడు ప్రయోగాలు చేసేవారిని శత్రువులను మట్టు పెడతాదన్నమాట. వారు కోలుకోలేని స్థితికి చేరుకుంటారు. ఎందుకంటే ధర్మం ఏంటి, నువ్వు మంచిగా బతుకు, ఇతరులకు మంచి చేయి, నీకు సాధ్యమైన మంచిని పంచు, ఎదుటి వారి విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడం, ఓర్వలేనితనం, ఈర్ష, అసూయ, ద్వేషం ఉన్నోళ్ళు పెట్టుకొని ఎన్ని పూజలు చేసినా తక్షణమే అసలు వాళ్ళకి ఫలితం అనేది ఉండదు. మేము ఇన్ని పూజలు చేస్తున్నాం కదా అంటే కొంచెము అంటే ఇంత స్వభావం ఉండి కూడా పూర్వజన్మ కర్మఫలాలు ఉంటాయి, అవి తొలగిపోతే కూడా మనకు మంచి జరుగుతుందండి. ఈ విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఎప్పటి నుంచో అసలుకు అమ్మవారిది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను లలిత సహస్రనామాలు చదివాను, ఏమైనా ఉచ్చారణ దోషాలు ఉంటే క్షమించు మాత అని మీ ముందే వేడుకుంటున్నాను. అమ్మవారి మొదటి నామం ఉమాదేవి. ఓం శ్రీ ఉమాయే నమః, 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 ఓం శ్రీ ఉమాయే నమః. ఇలా 11 సార్లు అమ్మనామం జపించుకుంటే అమ్మ శాంతి పడుతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఏమైనా తప్పులు చదివినా కూడా ఈ నామనామ స్మరణతోటి వెళ్ళిపోతాయని నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అంటే మనకు ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు జీవితం, చదువుతో పాటు సంస్కారం ఉండాలి. సంస్కారం అంటేతో పాటు లోకజ్ఞానం తెలిసి ఉండాలి. ఈ లోకజ్ఞానం తెలవాలంటే అమ్మ నామస్మరణ చేసుకోవాలి, భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటే. ఏం స్తోత్రాలు చదివితే ఏమొస్తుంది, శ్లోకాలు వింటే ఏమొస్తుంది అంటే, నువ్వు ఆ చదివితే ఏమొస్తుందని అనుకుంటే నువ్వు ఈరోజు డాక్టర్ అయ్యావా, లాయర్ అయ్యావా, ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకున్నావా, ఆ జ్ఞానంతోనే కదా ఒక ఫీల్డ్ వచ్చింది నీకు. ఈ స్తోత్రపారాయణాలు, ఈ శ్లోక పారాయణాలతోటి దుర్బుద్ధి తొలుగుతుంది మనుషుల. ఫస్ట్ దుర్బుద్ధి తొలగి మనిషికి జ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది. ఏది మంచి ఏది చెడు తెలుస్తుంది. ఒకరు చెప్పాల్సిన పని లేదు మనకు. అక్కడ పాప పుణ్యాలు తెలుస్తాయి. నీకున్న జ్ఞానం ఇతరులకు పంచితే మహాపుణ్యం. అసలుకు నువ్వు చనిపోయినప్పుడు ఏం తీసుకపోరు ఎవరు, పాప పుణ్యాలు తప్ప ఏం తీసుకపోరు అన్నట్టు. ఎంత ధనం సంపాదించినా కూడా ఈ ధనం అనేది టెంపరీ లైఫ్ కోసం, మనం బతకడానికి, మనకు కావలసిన వస్తువులు సౌకర్యాలు సమకూర్చుకోవడానికి మాత్రమే. కానీ ఒక్క పుణ్యం ఉంటే చాలు, బెల్లం ఉన్న దగ్గర అన్నీ వచ్చి వాళ్తాయి, ఈగలు, చీమలు, దోమలు. అలానే ఈ ఒక్క పుణ్యం ఉన్న దగ్గర ఆరోగ్యం, మనశ్శాంతి, ఐశ్వర్యం, అష్టైశ్వర్యాలు, కుటుంబ శాంతి, సౌఖ్యము, సంతానము, ఇక సకలం సమకూర్తాయి అన్నమాట. ధనము ఒక్క పుణ్యం ఉంటే చాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అని. ఫస్ట్ మీరు ధనం కంటే పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోండి, మీలో మంచితనం అలవర్చుకోండి. మీకు ఎన్ని కష్టాలున్నా తొలగిపోతాయి. అది అంటారు చూడండి, గొడ్డలతో పోయేది గోటితో అన్నట్టు. అంటే చిన్నగా ఇప్పుడు గొడ్డలు వచ్చి దెబ్బ పడితే ఎంత దెబ్బ తాకుతుంది, గుండు స్పిన్ వచ్చి మీకు టచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అంత తేడా అన్నట్టు. మీ కర్మఫలం కూడా అక్కడ తొలగిపోయి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. మీకు ఎంత డబ్బు అందకపోయినా సమయానికి మీ మంచి మనసుకు లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ మంచి మనసు, మానవత్వము, సాటి వారి పట్ల దయా హృదయము, జాలి కలిగి ఉంటుందో అక్కడ లక్ష్మీదేవి నివాసమై ఉంటుందన్నమాట. కష్టం వచ్చినా కూడా టైంకి డబ్బులు అందడము, మీ కుటుంబం గడవడము ఇలాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ మీరు లక్ష్మీ కటాక్షం కలగనంటే ఫస్ట్ మీరు మారాలి, మీ మనసు మారాలి. ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నా అంటే పూజలు కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం చేస్తారు, మన కర్మఫలాలు తొలగడానికి. దీపం పెట్టి మొక్కినా చాలు, కానీ ఫస్ట్ గుణం ముఖ్యం. అమ్మవారు ఎప్పుడు గుణాన్ని చూస్తుంది. అది ఎందులో చదివానంటే, నేను వైభవలక్ష్మి వ్రతం కూడా నేను మ్యారేజ్ బిఫోర్ చేసుకున్నాను. అది షీలాగా అసలుకు అమ్మవారి దర్శనం మీకు ఎందుకు కలగదండి, స్వప్న దర్శనంలో కంపల్సరీ అమ్మ దర్శనం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు సాయిబాబా సచ్చరిత్రలో కూడా బాబా వారు కళలో కనిపించడం, వారికి మహిమలు చదవడం స్వయంగా అనుభవించి మనకు రాసి పెట్టారు. హేమంత్ పండిత్ ద్వారా రాపించాడు స్వయంగా బాబానే.
అది చెప్తే తెలియదు అసలుకు, స్వయంగా అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది ఏదైనా కూడా. అంటారు కదా అనుభవం గొప్పది అని. కడుపు నొస్తుంది అంటే ఎదుటి వాళ్ళకు నొచ్చేది మనకేం తెలుస్తుంది, వాళ్ళు అనుభవిస్తేనే కదా తెలుస్తుంది. ఇది కూడా అంతే, స్వయంగా అమ్మవారు ఎంత చక్కని తల్లో బంగారు తల్లి. అసలు అమ్మవారు అందం వర్ణించలేనిది అసలుకు. ఆ తల్లి అందం మణిద్వీప వాసిని. మణిద్వీపంలో రత్నాలు వైడూర్యాలు సకల సమకూరుతాయి. అందుకనే రామదాసుకు, గోపయ్యకు, వీళ్ళందరికీ కూడా స్వామివారు దర్శనం ఇచ్చారు. ఇవన్నీ మనం చదువుకున్న కథలే. నేను ఒక్కటే చెప్తా, దైవశక్తి ఎప్పటికీ కాపాడాలంటే మీరు అమ్మవారిని మంచి హృదయంతో ప్రేయర్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటిదంటే మనకు 7 చక్రాస్ ఉంటాయి కదా, ఆరా అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది నాభి దగ్గర. అది ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలి. అదొక్కటి అది యాక్టివ్ అయిందంటే 7 చక్రాస్ కదులుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా స్విచ్ చేసామనుకోండి, ఫ్యాను చక్రాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి కూడా యాక్టివేట్లు ఉంచుకుంటే ఏ గాలి ధూళి ఏ ప్రభావం నరదిష్టి ప్రభావం నుండి కూడా దూరం అయిపోతాయి. ఇవన్నీ మీకు కొంతమంది అనుభవించే ఉంటారు, నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి నేను తెలుసుకున్నది ఇది. మీ అంటారు కదా, ఇదేమి సోది కాదు, జీవితం. నేను చెప్పేది జీవితం గురించి. మనకు చదువు ఎంత ముఖ్యమో జీవితం అంత ముఖ్యం. ఎందుకంటే కొంతమంది ఉంటారు ఓ సోది చెప్తుంది అని. సోది కాదు నేను చెప్పేది, సత్యం, అక్షర సత్యం, అమ్మ పలికిస్తున్న సత్యం. లలితాదేవి మాత భక్తురాలిగా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అమ్మవారి అనుగ్రహం లేని మాత్రం ఎవరేం చెప్పలేరు. అమ్మ గురించి కూడా చెప్పలేము మేము. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, కొన్ని మాటలు విన్నాను నేను కూడా. అసలు చాలా తప్పదు, మూర్ఖులు అలా ప్రవర్తిస్తారన్నమాట. హేళన చేయొద్దు, అమ్మవారి విషయం పట్ల భక్తులను హేళన చేయొద్దు, మహా పాపం అది. నేను ఈ విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఏదో చెప్పాలనుకున్నాను నేను, ఒక్క నిమిషం. అమ్మవారి నామస్మరణ మంగళవారం శుక్రవారం వీలు కాకపోతే, రోజు వీలు కాకపోతే చేసుకోండి. నేను ఫస్ట్లో చాలా నాన్ వెజ్ తినేదాన్ని అన్నమాట. అసలు ఇప్పుడైతే నాన్ వెజ్ చూస్తే అసహ్యం కలుగుతుంది నాకు, రియల్గా చెప్తున్నా. అసలు తినడం లేదు, నేను ఎప్పుడో మానేసా. అంతా అమ్మ అనుగ్రహము. ఎందుకంటే ఒక జీవిని శిక్షిస్తే అది కామ క్రోధాలతోని అదొక నరకం అనుభవించి చనిపోతుంది కదా. అలాంటిది ఆ చనిపోయిన మాంసాన్ని తినడం వల్ల మనలో కూడా కామ క్రోధాలు పెరిగి పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తించడము, కోపము, అవన్నీ కూడా అసలుకు ఒక మూర్ఖత్వము. ఒకరిని హింసించాలి, ఒకరిని బాధ పెట్టాలి అనే ఆలోచనలు కూడా కలుగుతాయి. ఎందుకో నాకు రియల్గా చెప్తున్నా, అసలుకు నాకు మానేశానండి నేను మొత్తము. అంతా అమ్మదయ. అంటే అందరూ తినట్లేదా దేవుళ్ళకు ఇచ్చి అంటే, దేవుళ్ళకు అని అంటే వారికి శాంతి కొరకు బలులు ఇస్తారు. అది పూర్వం నుండి వచ్చిన ఆచారం. అప్పుడు వాళ్ళకు చేసుకోవడానికి ఏమి పనులు లేక ఆహారం కొంతమంది మాత్రమే పండించుకునేవారు, ఇంకొంతమంది జంతువులను వేటాడలా చేసి వాళ్ళు తినేవారు. ఇంకొక రకంగా చెప్పానంటే, అంటే మనం అంత ఇప్పుడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు కదా భగవంతుడు, అప్పుడు అంత జ్ఞానం లేక అది కూడా తెలిసి చేయొద్దు, ఏది కూడా తప్పులు తెలిసి చేయొద్దు అన్నమాట. తెలుసుకున్న తర్వాత భక్త కన్నప్ప కూడా మాంసం పెట్టి శివయ్యను తన నేత్రాలు ఇచ్చి దర్శనం చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ ఆ కథ కూడా మీకు తెలిసిందే. నేను తెలుసుకున్న మట్టుకైతే మరి వాళ్ళు తినట్లేదా, ముస్లిమ్స్ తినట్లేదా, వాళ్ళు తినట్లేదా అంటే, మీరు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నారు చెప్పండి ఫస్ట్. మీరు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నారు? ఒక స్కూల్లో చదివితే ఆ యూనిఫామే వేసుకొని దానికి తగ్గట్టు మీరు ప్రేయర్ కానీ దానికి తగ్గట్టు చేస్తూ ఉంటారు. అలానే ఒక్కొక్క స్కూల్లో ఒక్కొక్క యూనిఫామ్. మనం అందరం జన్మించాం, నువ్వు ఏ మతాన్ని స్వీకరించావు ఆ మతానికి తగ్గట్టు నువ్వు ప్రవర్తించాలి. ఈ రూల్స్ అవి ఒప్పుకోరు కదా. ఈ స్కూల్ రూల్స్ తీసుకొని వేరే స్కూల్లో మనము అందరం చదువుకుంటున్నాం స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు హిందూ మతం ఉంది, క్రైస్తవ మతం ఉంది, ఇది ఈ మతం ఉంది, ముస్లిం మతం ఉంది. కాకపోతే ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు. ఇంకొక విషయం తెలుసా, ముస్లిమ్స్ 3 సార్లు ఖురాను 5 సార్లు చదువుతారండి.
మనం చదువుతామా భగవద్గీత? కనీసం వింటారా మీరు రోజుకి ఒక్కసారైనా ఎవరైనా? వాళ్ళతో పాటిస్తున్నారు కదా. మనం మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల మీదనే, ఇతరులను అందామా, ఇతరులను హేళన చేద్దామా? ఎందుకు? ఇది నేను చెప్తున్నాను కదా, నువ్వు హిందూ మతంలో పుట్టావు, దానికి తగ్గట్టు నువ్వు పాటించాలి అంతే. ఇంకొక రకం చెప్పానంటే క్రైస్తవులు బైబిల్ కూడా చదువుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. మనం కూడా మన పిల్లలకు భగవద్గీత నామస్మరణ చేస్తే జ్ఞానం అభివృద్ధి చెంది అంతా మంచి జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇది విషయము. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నాకు అంత అమ్మ నేర్పించింది, నాకు అసలు ఏం తెలియదు తెలుసా. నేను ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి పూజలు చేసేదాన్ని, కానీ నాకు ఇది ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేసుకోవాలి, ఈ పూజ ఈ రకంగా చేసుకోవాలి, అసలుకు నాకేం తెలియదు. మొత్తం అమ్మనే ఆ జ్ఞానాన్ని కలిగించి నాతో చేయించుకుంటుంది, నేను చేస్తున్నా. నేను చేస్తున్నది కాదు ఇది, అమ్మనే చేయించుకుంటుంది. అమ్మనే తనకి ఇష్టమైన వారితో చేయించుకుంటుంది అన్నమాట, మనం చేసేది కాదు. ఉంటాను ఫ్రెండ్స్, బాయ్. అందరికీ షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను అన్ని మంచి మంచి విషయాలే అందిస్తాను, మీకు కూడా ఉపయోగపడతాయి. తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటారు కదా కొన్నన్నా. ఊకే ఆటలు పాటలు, జీవితము, సినిమాలు చూడడము, చదువు, ఇది ఒకటే కాదు. చదువుతో పాటు సంస్కారం, లోకజ్ఞానం ఉంటుంది. లోకజ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటేనే కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం బతకగలుగుతాం. అంతా అమ్మదయ. నేను ఎలా పాడాను, లలిత సహస్రనామాలు ఎలా చదివాను చూడకుండా చదివాను. మొత్తం 180 శ్లోకాస్ ఉంటాయి. తర్వాత మాణిక్య వీణ ముపలయంతిమని అమ్మవారి శ్యామలాదేవి స్తుతి కంపల్సరీ చదువుకుంటా. తర్వాత గంగా భవాని, గాయత్రి, కాళీ, లక్ష్మీ, సరస్వతి, రాజరాజేశ్వరి, బాలశ్యామల, లలితా దశనామాలు. అమ్మవారు దశనామాలు, దశావతారాలు. విష్ణుమూర్తి ఎలా ఎత్తాడో అమ్మవారు కూడా నామాలు అలా అన్నమాట. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఉంటాను.